الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baduddin Jawikramo, Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 24 Desember 2024 bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan sholat maghrib akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman Hakim Husnan MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami imbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi aspirasinya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Baduddin Jawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أدمها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي
يا حفيظ يا شفيع يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفيع الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya, salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita lanjutkan pembacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha yang merupakan karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. At-ta'dimu bainal ibadati wal adabi. Fasal atau bab atau bagian yang menjelaskan tentang ta'zim, pengagungan, penghormatan antara ibadah dan adab. Apakah ta'zim itu masuk kategori ibadah, sebagaimana ada beberapa kelompok yang kemudian tidak sepakat dengan penghormatan yang berlebihan terhadap sesama makhluk, seperti misal bahwa umumnya kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kita berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Lalu kemudian umumnya kita juga ketika berziarah itu sampai dengan menunjukkan penghormatan yang menurut mereka berlebihan, seperti ketika kita menunduk di hadapan makam dan seterusnya. Apakah itu betul seperti dugaan mereka bahwa itu adalah masuk dalam kategori atau kerangka ibadah? Mereka menuduh, mereka mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu seperti kita sedang menyembah Muhammad. Padahal tidak seperti itu, prakteknya tidak seperti itu. Dan nanti Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki akan menjelaskan sejumlah argumentasi, sejumlah alasan, ya, sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa ta'zim, bahwa penghormatan yang kita lakukan, entah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang-orang yang kita hormati, mungkin ulama, mungkin orang tua yang mungkin setiap hari ketika kita keluar dari rumah kita mencium tangannya, menundukkan badan kita, menundukkan tubuh kita di hadapan mereka. Hatta ketika kita bertemu dengan ulama, mungkin kita sampai di posisi kita tidak berani melihat wajahnya, nunduk saja. Apakah itu juga termasuk kategori ibadah atau semata-mata adab, semata-mata tata krama yang dianjurkan, yang diajarkan oleh agama kita? Ya, jadi ini adalah pembahasan yang memang terkait dengan mafahim, sejumlah pemahaman, sejumlah penalaran, sejumlah cara berpikir yang menurut Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki wajib untuk diluruskan, yajibu an tusahhaha. Jadi ada sejumlah pandangan yang menurut beliau keliru yang kemudian diluruskan oleh beliau. Bismillah, kita baca. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqati ta'zimi wa haqiqatil ibadah. Ada sekian banyak orang, ada sekian banyak kelompok, ada sekian banyak manusia yang keliru dalam memahami tentang hakikat dari ta'zim, hakikat dari penghormatan terhadap makhluk, penghormatan terhadap selain Allah. Apakah itu masuk dalam konteks ibadah atau yang lain? Ya. Wa yukhlituna bainaha khultan bayyinan wa ya'tabiruna anna ayya naw'in min anwa'it ta'zimi huwa ibadatun lil mu'azzam. Mereka memandang, mereka berargumen, mereka berpikiran bahwa ta'zim, penghormatan terhadap selain Allah, penghormatan terhadap manusia, penghormatan terhadap orang lain itu bagian dari ibadah lil mu'azzam, bagian dari penyembahan terhadap orang atau terhadap makhluk yang diagungkan. Fal qiyamu, maka kemudian berdiri tegak ketika kita kedatangan orang yang kita hormati, maka umumnya kita akan berdiri, gitu ya. Kita menghormati orang itu, ya. Wa takbilul yaddi, dan mencium tangan. Wa ta'dimun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana, dan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan lafaz sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penyebutan sayyid di sana atau dalam kerangka fikih biasa disebut sebagai tasayyud, ya, mensayyidkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu termasuk ibadah? Tapi ada beberapa orang yang akhirnya menganggap itu sebagai penyembahan terhadap Muhammad, mensayyidkan Muhammad, mensayyidkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita tidak pernah berani menyebut Nabi Muhammad dengan Muhammad saja. Muhammad saja, selalu kita tambahkan Nabi di sana, itu karena kebiasaan kita, ya, karena apa? Ya, sesuatu yang mungkin sudah cukup baik yang telah berlaku di dalam tradisi kita untuk tidak menyebut orang-orang yang dihormati itu dengan sebutan namanya saja. Ya, kita tidak mungkin nyebut bapak kita sendiri dengan sebutan namanya langsung. Kita menyebutnya dengan Pak atau guru kita. Ya, guru kita nyebutnya tidak dengan sebutannya langsung atau tidak dengan namanya langsung, tapi kita menambahinya, melabelinya dengan ustaz, dengan kiai ya, kiai fulan, ustaz fulan, ya, bapak fulan atau apa gitu. Ada kita tambahi bapak.
Itu yang berlaku buat kita. Lalu kemudian ini dipertanyakan ketika hal itu terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sayyidina atau sayyid, ya, mensayyidkan Nabi Muhammad, menuankan Nabi Muhammad. Lalu kadang-kadang kita juga menyebut beliau dengan sebutan maulana, gitu ya. Apakah itu sesuatu yang berlebihan? Ada beberapa orang yang menganggapnya itu berlebihan. Sehingga akhirnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini merasa perlu untuk meluruskan cara pandang yang seperti itu. Wal wukufu amamahu fi ziyarati bi adabin wa wiqarin wa khudu'in. Dan diantaranya adalah wukuf atau berdiam amamahu di depan beliau, di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati dalam kerangka atau dalam konteks berziarah. Berdiam ketika berziarah biadabin dengan tindak tanduk yang sopan, wawikorin dan ketenangan, wahuduin dan merendahkan diri. Kullu dzalika ghuluwun indahum. Buat mereka, buat orang yang berpandangan itu, orang yang berkukuh dengan pandangan itu adalah ghulu. Ghulu itu sesuatu yang berlebihan. Ya. Mensayyidkan Nabi, ya, berdiri di makamnya Nabi atau berdiam di makamnya Nabi dengan kondisi yang sopan santun. Ya, lalu kemudian menyebut beliau dengan sebutan sayyidina atau maulana, itu dianggap sesuatu yang berlebihan. Yu'addi ilal ibadati li ghairillahi ta'ala, yang menyampaikan kepada orang yang melakukannya pada ibadah kepada selain Allah, pada penyembahan pada selain Allah. Jadi menurut mereka ketika kita melakukan hal yang seperti itu dianggap sebagai ibadah. Hatta ini ada pemandangan atau pandangan, mungkin nanti akan dibahas secara langsung atau dalam kitab ini akan diuraikan lebih jauh oleh Said Muhammad. Jadi ketika kita mendatangi kuburan, ketika kita berziarah ke makam, ke makbarah orang tua kita, makbarah ulama, gitu ya, disebut sebagai ibadah kepada kuburan, menyembah kuburan, sehingga akhirnya kita yang melakukan itu dijuluki oleh mereka sebagai ubadzul qabri, penyembah kuburan. Buat Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bagi beliau itu adalah yukhti atau khotok, ya, salah atau cara menilai yang salah, wa hadza fil haqiqati jahlun, ya, sejatinya pandangan-pandangan seperti ini adalah jahlun. Kalau mau disebut tidak enak, jahil itu bisa diterjemahkan sebagai kebodohan. Ini adalah kebodohan murni, atau paling tidak mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu hakikat yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang seperti kita yang memiliki tradisi seperti itu sebenarnya apa. Ayo mereka melihat dari sisi zahirnya saja. Ya. Wa ta'annutun dan ingkar la yardahu Allahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah, atau pandangan yang seperti itu adalah mengingkari atau perbuatan ingkar atau pandangan yang ingkar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takallufun juga merupakan hal yang berlebihan, ta'bahu ruhus syariatil islamiyah, yang tidak sesuai, sikap-sikap yang berlebihan yang tidak sesuai dengan ruhnya agama Islam atau ruhnya syariat Islam. Ya. Sikap-sikap seperti itu ketika mencemooh, ketika mengatakan, ketika menuduh bahwa tindakan-tindakan yang berupa penghormatan hatta terhadap Nabi, apalagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ibadah, itu sesuatu yang takalluf, sesuatu yang berlebihan, tak bahu ruhul islamiyah, yang sebenarnya tidak ada dasarnya, ya, tidak ada tidak sesuai dengan ruh syariat Islam. Ya, kenapa? Fahada Adamu awwalul jinsil insani wa awwalu ibadillahi shalihin min hadal jinsi amarahullahu ta'ala al malaikata bisujudi lahu ikraman wa ta'dhiman lima atahu min ilmihi wa ilaman lahum bistifaihi min baini sairi makhluqatihi. Kenapa tuduhan seperti itu dianggap berlebihan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Kenapa penghormatan terhadap orang lain, penghormatan terhadap manusia lain yang memang betul-betul layak untuk dihormati itu bukan sesuatu yang pas untuk disebut sebagai penyembahan terhadap mereka? Karena
Orang yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk disujudi itu ada Nabi Adam. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu satu fi'al, satu tindakan yang sangat merepresentasikan ibadah, penyembahan. Ya, sangat merepresentasikan penyembahan. Hatta dalam beberapa penjelasan dalam konteks fikih itu kita dilarang untuk melakukan sujud kecuali sujud-sujud yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama kita. Ya. Jadi tidak bisa basing-basing sujud, gitu ya. Tidak bisa basing-basing sujud. Tidak bisa serta-merta kita melakukan sujud kecuali sujud-sujud itu memang disyariatkan, memang disunnahkan di dalam agama. Karena apa? Karena tindakan sujud itu adalah tindakan yang sangat menunjukkan atau menjadi representasi yang khas terhadap penyembahan terhadap sesuatu. Ya. Sehingga kita diperkenankan sujud ya ketika konteksnya sholat misalnya. Lalu kemudian kita mengenal istilah sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ketika ada bacaan tertentu di dalam Al-Quran yang ditandai sebagai ayat sajdah, sehingga ketika ayat itu dibaca maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud. Lalu kemudian ada sujud syukur. Nah, sujud syukur itu adalah sujud-sujud yang dilakukan atau disunnahkan atau dianjurkan untuk dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, sehingga akhirnya kita disunnahkan untuk melakukan sujud dengan mekanismenya, dengan syariatnya, dengan tata caranya. Itu pun tidak basing-basing langsung kita sujud, harus menghadap kiblat dan lain-lain, itu ada aturannya. Lalu ketika kita melakukan sujud tidak dalam konteks itu, tidak dalam kerangka itu, maka itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena sujud itu dalam syariat kita ya, dalam syariat Islam itu sangat menunjukkan atau sebagai representasi yang paling menunjukkan bahwa itu adalah bentuk penyembahan. Karena itu ada aturan-aturannya. Nah, dalam hal Nabi Adam memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau mau itu disebut sebagai menyembah Adam, kalau mau melihat dari sisi zahirnya saja, maka itu seolah-olah malaikat diperintahkan untuk menyembah Adam, padahal tidak seperti itu. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya, alasannya cuma ikraman wa ta'dziman lima atahu min ilmihi wa i'laman lahum bistifai. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itu tidak untuk menyembah Adam. Pasti. Cuman ikraman, hanya memuliakan, wa ta'dziman dan ta'zim. Dan ta'zim, memuliakan. Itu mungkin pada syariatnya Nabi Adam memang masih berlaku. Ya, proses atau wujud bentuk penghormatan kepada makhluk lain dengan pola sujud seperti itu memang masih berlaku. Tapi di zaman kita, dalam syariat kita, wujud sujud itu kadang-kadang tidak berlaku. Atau mungkin dalam syariat kita jarang berlaku. Nanti juga ada praktek sujud yang dilakukan dalam ceritanya Nabi Yusuf misalnya. Jadi mereka diperintahkan untuk bersujud. Tapi yang paling jelas adalah, yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk menghormati Nabi Adam, untuk mentakzim Nabi Adam dikarenakan ilmu yang telah diberikan kepada Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, i'laman lahum bistifai. Menunjukkan bahwa Nabi Adam itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala min baini sairi makhluqat. Pilihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Faqala ta'ala, maka ini dibuktikan di dalam Al-Qur'an bahwa perintah untuk melakukan sujud itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang sering kita baca, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama wasajadu illa iblis qala atasjudu liman khalaqta tina. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Allah berfirman kepada malaikat, atau Allah berfirman yang menceritakan tentang firman-Nya kepada malaikat, idqulna lil malaikah, ketika aku berkata atau ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu atau sujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam. Para malaikat kemudian bersujud illa iblis, kecuali iblis. Qala, iblis berkata, asjudu liman khalaqtatina, apakah kami harus bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?
Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Mereka atau iblis itu berkata, terangkan kepada kami keistimewaan dari orang yang engkau ciptakan dari tin ini, dari apa? Dari tanah ini. Ini surat Al-Isra ayat 61 ayat 62. Wa fi ayatin ukhra, dan dalam ayat yang lain qala Allah berfirman, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, ana khairun minhu. Aku lebih baik ketimbang Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakanku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Wa fi ayatin ukhra, dan dalam ayat lain disebutkan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam karena diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba, iblis tidak mau, ayyakuna ma'as sajidin. Iblis tidak mau berada di golongan orang-orang yang sujud. Fal malaikatu, kata Sayyid Muhammad alaihimus salatu wassalam, addamu man addamahullah. Malaikat melaksanakan perintah Allah dan mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, ini sebenarnya melanjutkan saja penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita agungkan itu juga bukan tanpa alasan, karena Nabi itu bahkan diagungkan oleh Allah. Dalam beberapa penjelasan juga disebut hatta Nabi itu dilabeli oleh Allah sendiri dengan namanya. Dengan namanya. Sekali lagi, Allah memiliki nama Rauf misalnya. Ar-Rauf. Nabi Muhammad diberi julukan dengan sebutan yang sama dengan namanya. Dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai Rauf, disebut Allah sebagai Rahim. Padahal Rauf itu namanya, nama Allah. Rahim itu juga namanya, nama Allah. Itu menunjukkan apa? Apakah Allah menciptakan syarik buat dirinya sendiri? Tidak. Allah menciptakan sekutu buat dirinya sendiri? Enggak. Tidak sampai seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Allah menghormati, Allah mentakzim. Sekian banyak ayat menunjukkan bahwa Allah, sekalipun Allah itu menciptakan makhluknya, menciptakan tindakan-tindakan makhluknya, Allah menciptakan apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kita kategorisasi sebagai amal ibadah. Allah memuji amal ibadah kita, padahal Allah sendiri yang menciptakan amal-amal ibadah kita. Orang yang berbuat baik dipuji oleh Allah. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah. Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah, sehingga akhirnya malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan malaikat mau. Malaikat tidak menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sekalipun dalam sejumlah banyak ayat ada sejumlah perdebatan dalam tanda petik. Awal-awalnya para malaikat juga bertanya-tanya, kenapa engkau menciptakan manusia yang nantinya akan menumpahkan darah dan lain-lain. Tapi pada akhirnya ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikat bersujud. Malaikat mengagungkan Nabi Adam, orang yang juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iblisu takabbara ayyasjuda liman khalaqa min tin. Sementara iblis takabbar, sombong, muncul rasa sombong di dalam hatinya, lalu kemudian enggan untuk bersujud kepada orang yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Fahuwa awwalu man qasad dina bi ra'yih. Fahuwa awwalu man qasad dina bi ra'yih. Adam adalah orang yang pertama-tama menimbang, menghitung, mengukur agama dengan ra'yinya. Iblis adalah orang yang pertama-tama mengukur atau menimbang agama dengan ra'yunya saja, dengan pikirannya saja, dengan nalarnya saja. Sehingga akhirnya dia berpikir
bahwa Adam itu lebih baik daripada saya. Itu kan penalaran dia. Allah memerintahkan kepada mereka untuk bersujud kepada Adam. Kalau orang yang tepat ya akhirnya ikut perintah Allah. Ya. Kalau orang beragama mestinya ngikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa reserve, tanpa ada alasan. Sekalipun mungkin menurut kita itu tidak baik, menurut kita. Jadi orang yang pertama kali punya cara berpikir menurut saya, menurut kita, menurut cara berpikir saya, itu iblis. Inilah yang kemudian menciptakan kesombongan di dalam hatinya. Dalam beragama tidak ada nalar yang seperti itu. Mungkin nanti ada ruang-ruang tertentu di mana menurut saya ini diperkenankan. Ya. Tapi agama itu pada umumnya adalah berada di level ketaatan, kepatuhan. Ketika Allah memerintahkan, ya seperti itulah yang mesti kita lakukan. Ya. Ada ruang-ruang di mana ra'yu kita itu diperkenankan untuk masuk, misalnya ketika kita menimbang-nimbang soal hikmah misalnya. Contoh wudu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersuci ketika mau menghadapnya. Di antara cara toharah bersuci itu adalah wudu. Pernah kita bertanya, yang membuat batal wudu itu bagian belakang itu, kenapa kok yang diwudui, yang dibasuh bukan yang keluar itu, tapi kenapa muka misalnya itu. Nanti ada ruang-ruang di mana orang atau di mana ulama akhirnya memberikan penjelasan-penjelasan. Bisa. Karena memang tidak ada penjelasannya secara pasti di dalam Al-Qur'an atau mungkin di dalam hadis. Ya. Kita bisa menyebutnya hikmah. Ya, hikmah Kenapa kita mewudu'i muka sementara yang membuat kita batal wudu itu bukan di muka. Ada hikmah-hikmahnya. Kenapa misalnya kita harus berpuasa? Nanti ada hikmah-hikmahnya. Hatta nanti ketika Ramadan banyak asatid, para ulama kita akan memberikan sekian banyak uraian tentang hikmah-hikmah dari puasa. Di antaranya adalah menyehatkan, di antaranya adalah membuat kita jadi lebih kuat dan seterusnya. Ada hikmah di balik kita melakukan sholat, gerakan-gerakannya itu membuat kita seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Ada hikmah ketika kita bersedekah maka kita akan semakin ditambah rizki misalnya dan lain-lain. Tapi yang membuat kita taat itu mula-mula bukan karena hikmah itu, tapi semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semata-mata syariatnya. Sehingga ketika hikmah-hikmah itu tidak terjelaskan, ya kita tetap melakukan itu gitu. Ya. Misalnya ketika kita tidak sehat gitu, ketika puasa gitu, ketika melakukan syariat puasa, kok katanya kemarin dulu Ustadz ini bilang puasa itu membuat kita sehat, kok aku malah semakin sakit, lalu kemudian kita tidak puasa gitu kan? Enggak. Kita tetap melakukan puasa karena puasa itu adalah perintah dari Allah. Hikmah itu tidak membatalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi pertimbangan-pertimbangan ra'yu, pertimbangan-pertimbangan rasional, pertimbangan-pertimbangan akal itu memang kadang-kadang masih diperlukan atau ada ruang-ruangnya. Tapi itu tidak menjadi atau tidak membuat kedudukan agama akhirnya jadi tergeser atau perintah-perintah Allah jadi tergeser karena menurut kita itu tidak baik. Jadi cara pandang kita atau kita beragama akhirnya ya mengikuti apa yang diarahkan, sehingga dalam tradisi kita mengenal istilah sanad gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan kita itu ada sanadnya, kita dari guru kita, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab ini dibacakan oleh gurunya, guru ini dibacakan oleh gurunya lagi, dan seterusnya sampai kepada pengarangnya. Pengarang ilmunya sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beragama akhirnya seperti itu prakteknya. Tidak semata-mata menurut saya ayat ini adalah menjelaskan ini, tidak semata-mata menurut saya hadis ini itu maknanya gini. Tapi kita masih menunggu penjelasan dari para ulama itu seperti apa, sehingga kita memerlukan untuk buka kitab.
ya, memerlukan untuk belajar, sehingga akhirnya kita memerlukan untuk belajar yang sampai bertahun-tahun. Nyari ilmu itu tidak mudah, ya. Butuh waktu yang panjang. Ya, tidak semudah itu dengan hanya membaca terjemah lalu kemudian kita seolah-olah menguasai seluruh agama yang ada. Ya, khawatirnya nanti itu dicampuri dengan ra'yu, dengan pendapat kita sendiri. Pendapat kita sendiri itu nanti dicampuri dengan nafsu kita sendiri. Nah, orang yang pertama kali menggunakan ra'yunya, menggunakan rasionya, menggunakan pertimbangan-pertimbangan akalnya belaka, itu adalah iblis. Dan itu mengantarkan kepada kesombongan. Kesombongan ini yang kemudian akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan iblis berkata, ana khairun min. Berdasarkan pertimbangan dari ra'yunya saja, berdasarkan pertimbangan dari akalnya saja, iblis akhirnya berkata bahwa aku lebih baik daripada Adam. Dari mana ia tahu ia lebih baik daripada Adam? Menurut dia, api itu lebih baik daripada tanah. Menurutnya, api itu lebih baik daripada tanah. Antum saja mungkin bisa tidak bersepakat dengan itu ya. Ketika ditanya, lebih baik mana, tanah atau api? Tergantung kebutuhan ya. Ya kalau butuhnya itu untuk masak ya, yang lebih baik ya api. Kalau butuhnya untuk bangun, pembangunan bata gitu, kalau api ya butuh sih kadang-kadang untuk bakarnya. Tapi ya kalau tidak ada tanah ya tergantung. Nah, dia punya pemikiran seperti itu. Si iblis ini punya pemikiran bahwa aku lebih baik ketimbang Adam karena aku tercipta dari api, sementara Adam tercipta dari tanah. Ini iblis sebenarnya bisa kita bantah, tapi ya sudah, dia pertimbangan akalnya dia saja. Wa allala dzalika bi illati khalqihi min narin wa khalqi adama min tin. Ya, dia beralasan, dia merasa lebih baik ketimbang Nabi Adam karena beralasan dia diciptakan dari api dan Adam, sementara Adam diciptakan dari tanah. Wa anifa min takrimatihi alaihi, dan ia tidak suka untuk memberikan penghormatan kepada Adam karena memiliki atau karena asal usul yang seperti itu. Asal usulnya yang dari api sementara Adam dari tanah. Wastankafa minas sujudi lahu, dan ia akhirnya jadi enggan untuk melakukan sujud kepada Adam. Fahuwa awwalul mutakabbirina walam yu'addim man addamahullah. Dan ia kemudian, si iblis ini kemudian menjadi orang yang pertama melakukan dosa takabur, dosa sombong, dosa merasa lebih hebat ketimbang yang lain. Kasusnya adalah ia atau dia, si iblis ini merasa lebih hebat ketimbang Nabi Adam. Sementara ia punya tanggung jawab untuk melakukan sujud kepada Adam karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi efek dari takaburnya, ia menolak untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia juga tidak mau untuk mengagungkan Nabi Adam. Fatarada an rahmatillahi litakabburihi ala dzalika ala hadzal abdis salih. Karena itu iblis diusir dari diusir dari surga. Iblis dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketakaburannya, disebabkan kesombongannya atas hamba Allah yang saleh, yakni Nabi Adam. Wa huwa ainut takabburi Allah. Dan ini adalah hakikat dari takabur kepada Allah. Bukan cuma semata-mata ia itu merasa lebih baik daripada Adam. Ya, itu takabur. Tapi takabur ini akhirnya berefek atau berimbas kepada pengingkaran terhadap perintah Allah. Lalu kemudian ia akhirnya jadi dilarang atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari takabur yang membuat iblis ini dijauhkan dari rahmat Allah itu adalah ya itu tadi. Li'anna sujuda innama huwa lillahi id huwa bi amri. Dikarenakan sujud kepada Adam itu sebenarnya adalah pada hakikatnya adalah sujud kepada Allah karena itu adalah perintah yang dilakukan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Adam juga diperintahkan iblis juga diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada
Nabi Adam. Wa innama ja'ala sujuda lahu tasyrifan wa takriman lahu alaihim. Dan sujud kepada Adam itu semata-mata adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati dan untuk memuliakan Adam alaihissalam. Wa kana minal muwahhidin falam yanfa'hu tauhiduh. Ini mungkin sindiran kepada orang-orang itu, orang-orang yang senantiasa menyindir kita itu menganggap dirinya sebagai ahlut tauhid, ya. Iblis ini juga ahlut tauhid, ya. Kana minal muwahhidin, dia itu mentauhidkan Allah, tapi tauhidnya kepada Allah itu tidak memberikan manfaat kepada dia, dikarenakan tauhidnya itu tidak membuat ia akhirnya mau melakukan perintah Allah, ya, hanya karena kesombongannya ia akhirnya menolak perintah Allah, langgar yang diperintahkan oleh Allah. Falam yanfa'hu tauhidu, tauhidnya itu tidak memberikan manfaat buatnya. Penyembahannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, efek dari ia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam itu akhirnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Pelajaran yang kita petik adalah bahwa nanti mungkin juga dijelaskan lebih jauh oleh Allah, bahwa Allah selain melarang untuk takabur dan lain-lain, terutama adalah dalam konteks penjelasan yang akan kita bahas, mungkin akan lebih jauh kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kita diperintahkan atau ada contoh bahwa ada perintah untuk mengagungkan makhluk lain, ya, untuk menghormati orang lain. Jadi penghormatan kepada orang lain, kepada makhluk selain Allah itu tidak membuat kita jatuh ke penyembahan terhadap makhluk, tidak. Adam diperintahkan untuk disujudi, itu tidak membuat orang atau tidak membuat malaikat yang sujud kepada Adam itu akhirnya disebut sebagai menyembah Adam, tidak, karena memang ada perintah untuk melakukan itu. Sehingga ketika kita nanti diperintahkan untuk menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad itu tidak membuat kita jatuh kepada penyembahan kepada Nabi Muhammad. Ketika kita menyebut beliau dengan sebutan Sayyidina, ketika kita menghormati beliau ketika saat berada di makam beliau, di makbarah beliau, ya, ketika kita memberikan pujian yang di dalam kitab Barzanji misalnya, atau di dalam kitab-kitab seperti ketika kitab-kitab Maulid misalnya, itu pujian-pujian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah berlebihan. Itu tidak membuat kita menjadi menuhankan Nabi Muhammad, menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah, karena inti dari akidah kita tidak seperti itu. Kita melakukan itu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati, untuk mencintai, untuk mengasihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sampai jatuh kepada ibadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitanin. Mari kita tutup dengan doa, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama, Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 24 Desember 2024 bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan sholat Isya akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rasid Shiddiq SAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah dapat dimaklumi aspirasinya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله أدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا
بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل
كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم